ওয়েলকাম টু btosacademy। আজকের যে টপিকটা ফিজিক্সের আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে মোশন ইন আ স্ট্রেট লাইন। এটা ক্লাস 11 এর টপিক। ফার্স্ট, এই মোশন ইন আ স্ট্রেট লাইন এই টপিকটা ফিজিক্সের যে পার্টে এইটা ডিসকাস করা সেটাকে বলা হচ্ছে মেকানিক্স। এবার এরপরে কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ মেকানিক্স। মেকানিক্স হচ্ছে ফিজিক্সের একটা টপিক যেখানে ডিল উইথ রেস্ট অ্যান্ড মোশন অফ আ বডি, যেটা কোনো বডির রেস্ট বা মোশনকে নিয়ে ডিল করা হয় সেটাকে বলে মেকানিক্স। এই যে মেকানিক্স, এই মেকানিক্সকে আবার তিনটে ভাগ আছে। ফার্স্ট এরটা হলো স্ট্যাটিক, সেকেন্ড এরটা হলো কাইনামেট্রিক্স, আর থার্ড এরটা হলো ডাইনামিক্স। স্ট্যাটিক হলো মেকানিক্সের যেখানে ডিল করা হয় only with the rest object, সেই ব্রাঞ্চটাকে বলে হচ্ছে স্ট্যাটিক। আর মেকানিক্সের যে ব্রাঞ্চে ডিল করা হয় ডিল with the object which is in motion but do not find the reason। মানে কি, যেখানে কোনো অবজেক্ট যখন মোশনে থাকে সেটাকে নিয়ে ডিল করা হয় কিন্তু তার রিজনটাকে খোঁজা হয় না, যে ব্রাঞ্চে সেই মেকানিক্সের সেই ব্রাঞ্চটাকে বলা হচ্ছে কাইনেমেটিক্স। আর ডাইনামিক্স হলো যেখানে ডিল করা হয় হচ্ছে অবজেক্ট is in motion and also find out the reason of the motion। নেক্সট যেটা আসে সেটা হচ্ছে রেফারেন্স ফ্রেম, rest and motion। Let's consider a situation. Let there are three frames A, B and C. A is in rest. B at 5 p.m. A is in rest. B is in motion with velocity 5 meter per second toward this direction, and also C is in motion with 5 meter per second in same direction as B. Now at 5 p.m. the distance between A and B let 20 meter and distance between A and C is 40 meter. Then the distance between B and C is 40 minus 20 is equal to 20 meter. Now at 5 p.m. 1 second, what's happened? A is in rest, so A remained in his position. B move 5 meter and the distance between A and B is now 20 plus 5 is equal to 25 meter. And C also move with speed 5 meter per second. So the distance between A and C now is
40 plus 5 is equal to 45 meter. Now what is the distance between B and C? The distance between B and C is 45 minus 25 is equal to 20 meter. This is the total picture. Now with respect to time and with respect to A, B increase his distance from A. So we can say that B is in motion with respect to A, and this A is called the reference frame in this case. So A is the reference frame in this case. And with respect to time and with respect to C, B's distance is constant. The distance between B and C in first case is 20 meter, and also the distance between B and C in second case is 20 meter. So we can say B is in rest with respect to C, and in this case C is the reference frame. তাহলে এখানে কি হলো, একই অবজেক্ট যখন আমরা একটা রেফারেন্স ফ্রেম বা একটা অবজেক্টের রেফারেন্সে দেখছি, সেই বি অবজেক্টটাকে আমরা যখন এ এর রেফারেন্সে দেখলাম তখন দেখলাম বিটা মোশনে আছে, আর এই বি অবজেক্টটাকে যখন সি এর রেফারেন্সে দেখলাম তখন দেখলাম বিটা রেস্টে আছে। তাহলে এখান থেকে আমরা কনক্লুশনে বলতে পারি যে রেস্ট অ্যান্ড motion is relative. There is no absolute rest and motion. Next, now the reference frame. There are mainly two types of reference frame. One is called inertial reference frame, another is called non-inertial reference frame. What is the inertial reference frame and what is the non-inertial reference frame? Inertial reference frame is the reference frame where an external force act on the reference frame. External force does not act on the reference frame. This reference frame is either in rest or is in moving with uniform
velocity along straight line. And in these kinds of reference frame, we can describe the Newton's first law. Number two, non-inertial reference frame. The non-inertial reference frame where external force act on the reference frame. This reference frame move with acceleration. And in these kinds of reference frame, we does not describe Newton's first law correctly. Next is the point mass. Next topic is point mass. Now the first question is, what is point? Point, it is a zero, but it has zero dimension. Now the next question is, if it has zero dimension, how we get the mass? Let's consider there is a car. Car travel distance, let's say 50 kilometer in on 1 hour. Now the distance covered by the body is very greater than the dimension of the object. Then we consider the object as a point mass. Now the next topic is one dimension, two dimension, and three dimensional motion. ফার্স্ট আমরা কোনো একটা জিনিসকে লোকেট করি কিভাবে?
কোন একটা জিনিসকে আমাদের লোকেট করতে গেলে আমাদের যেটা দরকার হয় সেটা হলো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। কোনো একটা অবজেক্ট লেটস সে সিচুয়েটেড অ্যাট পি পয়েন্ট, এটা জেড, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা এক্স অ্যাক্সিস। তাহলে সিচুয়েটেড অ্যাট লেটস সে পি পয়েন্ট, then the coordinate of p is x, y and z. এইভাবে আমরা কি হয় কোনো একটা অবজেক্টের লোকেট করতে পারি উইথ দ্য হেল্প অফ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। এবার হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন। ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন, ধরা যাক কোনো একটা অবজেক্ট লেটস সে 5টার সময় কোনো একটা পি পয়েন্ট আছে, যার পি পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট হলো x, y, z। যখন 5:05 PM এ এই অবজেক্টটা দেখা গেল যে ইট চেঞ্জ ইট পজিশন এন্ড কোন একটা কিউ পয়েন্টে গেল, যার পজিশন, যার কোঅর্ডিনেট হলো x1, y, z। তাহলে এই অবজেক্টটা কি হলো, পি পয়েন্টে ছিল, পি পয়েন্ট থেকে গেল কোথায়, কিউ পয়েন্টে। তাহলে এখানে এর কটা কোঅর্ডিনেটের চেঞ্জ হলো, জেড কোঅর্ডিনেটের ভ্যালুটা সেম রয়েছে, ওয়াই কোঅর্ডিনেটের ভ্যালুটাও সেম রয়েছে, এক্স কোঅর্ডিনেটের ভ্যালুটা চেঞ্জ হলো। তাহলে এখানে কি হলো, উইথ রেসপেক্ট টু টাইম only one coordinate is changed। তাহলে এই মোশনটাকে আমরা বলবো ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন। সেকেন্ড, টু ডাইমেনশনাল মোশন। ধরা যাক 5টার সময় কোনো একটা অবজেক্ট পি পয়েন্ট আছে যার কোঅর্ডিনেট এক্স ওয়াই জেড, আর 5:05 PM এ এই অবজেক্টটা হয়তো একটা কিউ পয়েন্টে গেছে যার কোঅর্ডিনেট হলো x1, y1, z। তাহলে উইথ রেসপেক্ট টু টাইম here two coordinate is changed, then we can say this is two dimensional motion. Similarly, if an object is in P point which coordinate is x, y and z, and at 5:05 PM coordinate is x1, y1 and z1, then with respect to time three coordinate is changed, so we can call it three dimensional motion. Next, now the next topic is distance and displacement. Distance and displacement. Let's consider a situation where an object at A point, then it go 3 meter and reach at the point B, then we go let's say 4 meter, reach at the point C, from C to D it cover total let's say 5 meter, and the distance between the A and D is given let's say 8 meter. Then the distance is equal to total path covered by the object. So the distance covered is 3 plus 4 plus 5 meter is equal to 12 meter. Next, displacement. Displacement means the shortest length between
the final and the initial position of a body. So here, what is the final position? Final position is D and initial position is A. So the displacement is 8 meter, and the displacement, it is a vector quantity. Vector quantity means it also has the direction. Its direction is AD. 8 meter along AD. Next. Next follow speed and velocity. First, we discuss about the speed. Speed. Speed, we can say speed means the distance divided by the time. Distance divided by the time. Divided by the time. It's mean the rate of change of the position of a object or body with respect to time. With respect to time. Now, what is the unit of speed? Unit of speed is mean the unit of distance divided by the unit of time. The unit of distance is meter, the unit of time is second, the unit of speed is meter per second or meter second to the power minus 1. Now, the dimension of speed. Dimension of speed means dimension of distance divided by dimension of time. Dimension of distance we can write it L, and dimension of time is T, then L T to the power minus 1 is the dimension of the speed. Now the next question is, speed is a scalar or vector, and why? Speed is equal to distance divided by the time. Distance, it is a scalar quantity, and time, it is also a scalar quantity. So speed is the ratio of two scalar quantity. So it is scalar. The ratio of two scalar quantity gives us the scalar quantity. Next, what is uniform speed? Uniform speed means a body covered the equal distance with the equal time interval. Let a body covered 5 meter
in 0 to 1 second, and its cover also 5 meter in 1 to 2 seconds. So with the same time interval, it covered the same amount of distance, so it is called the uniform speed. Next is variable speed. Variable speed. Variable speeds mean a body covered equal distance in unequal time interval, or a body covered unequal distance in equal time interval, we can call it variable speed. Let a body covered, let initially body is at O point, it cover 5 meter in 1 second, it cover next 10 meter in next 1 second, and it cover let's say 7 next 7 meter in next 1 second. So the body covered the unequal distance in equal time interval, so we can call this a variable speed. Now next is average speed. Average speed. Average speeds mean the total distance covered by the body divided by the total time. Let a body start from at 5 p.m. It covered distance 5 meter at 5 p.m. 1 second. It covered distance 12 meter from 5 p.m. 2 second. It covered distance 15 meter at 5 p.m. 3 second. So the average speed is equal to the total distance covered 5 plus 12 plus 15 meter divided by total time. Total time is 3 seconds, which is equal to 32 by 3 seconds. Is equal to 32 by 3 meter per second is equal to 10 whole 2 by 3 meter per second is the average speed of the body. First topic হচ্ছে instantaneous speed. What is instantaneous speed? Instantaneous speed মানে হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমে স্পিড অফ আ অবজেক্ট। কিন্তু আমরা যখন কোনোভাবে স্পিডকে ক্যালকুলেট করি, স্পিড মানে কি? স্পিড ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ অফ ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ অফ টাইম। তার মানে আমরা এটাকে লিখতে পারি ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স মাইনাস ফাইনাল ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই ফাইনাল টাইম মাইনাস ইনিশিয়াল টাইম। কিন্তু ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড বলতে আমাদের বোঝাচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমে স্পিডটা কত। এই পার্টিকুলার কোনো একটা এক্সাক্ট টাইমে স্পিড বের করা সম্ভব নয়, কারণ কোনো একটা কার ট্রাভেল করছে, সেই কারটা 5টার সময়, এক্স্যাক্টলি 5টার সময় তার স্পিড কত ছিল এটা বের করার কোনো মানে হয় না, কারণ আমাদের স্পিড বের করতে গেলে চেঞ্জ অফ ডিস্টেন্স দরকার, চেঞ্জ অফ টাইম দরকার। তাই জন্য আমরা ফার্স্টে ধরে নিলাম যে 5টার সময়
5 pm থেকে 5 pm এর মধ্যে কোনো একটা কার ডি মিটার ডিস্টেন্স কভার করেছে। এবারে আমরা এই টাইম ডিফারেন্সটাকে আরো শর্ট করতে চাইছি, তাহলে আমরা ধরে নিলাম 5টা থেকে 1 মিনিট অব্দি এ d1 মিটার ডিস্টেন্স কভার করেছে। তারপরে আমরা টাইমটাকে আরো শর্ট করব, তার মানে এটা হলো 5 pm থেকে 1 সেকেন্ড টাইমের মধ্যে ধরে নিলাম d2 মিটার ডিস্টেন্স কভার করছে। তাহলে আমরা কি করছি, প্রথমে আমরা টাইম ডিফারেন্সটাকে রেখেছিলাম 5 মিনিট, তারপরে টাইম ডিফারেন্সটাকে নিয়ে এলাম 1 মিনিট, তারপর টাইম ডিফারেন্সটাকে নিয়ে এলাম 1 সেকেন্ড। এইভাবে আমরা যদি টাইম ডিফারেন্সটাকে কমাতে থাকি, যে আমরা ধরে নিলাম 5টা থেকে 1 মিলি সেকেন্ডের মধ্যে এ সাম d3 মিটার ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে। তাহলে আমরা যত টাইমের ডিস্টেন্সটাকে মানে টাইমের চেঞ্জটাকে কমাতে থাকবো, এইভাবে কমাতে কমাতে আমরা এমন একটা পজিশন পেতে পারি যখন ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো, মানে এই চেঞ্জ অফ টাইমটা জিরোর খুব কাছাকাছি হবে। তখন আমরা এস লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো চেঞ্জ অফ ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ অফ টাইম, এটাকে বলবো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড। তাহলে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিডের জন্য আমাদের কি করতে হবে, টাইমের চেঞ্জটাকে জিরোর কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে, যার টেন্স টু জিরো হবে। নেক্সট হচ্ছে, আগের দিন এই স্পিডের জিনিসগুলো বলা হচ্ছিল, এবার হচ্ছে ভেলোসিটি। ভেলোসিটি মানে হলো চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ অফ টাইম। তাহলে ভেলোসিটি বের করতে গেলে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্টের চেঞ্জ আর তার সাথে টাইমের চেঞ্জটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে আমরা ভেলোসিটি ভি ইকুয়াল টু লিখবো ডিসপ্লেসমেন্ট ডি ডিভাইডেড বাই টি। এবার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে স্পিড অ্যান্ড ভেলোসিটি which one is the scalar and which one is the vector? আমরা যখন স্পিড পেয়েছিলাম, স্পিডটাকে আমরা লিখতাম s is equal to d by t, আর আমরা ভেলোসিটিকে v is equal to লিখছি ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম। এখানে স্পিডের জন্য উপরে কি পাই, ডিস্টেন্স ইট ইজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি, আর টাইম ইট ইজ অলসো আ স্কেলার কোয়ান্টিটি। তাহলে আমাদের স্পিড কি হলো, স্পিড ইজ দ্য রেশিও অফ টু scalar quantity. So speed is a scalar. Now in case of velocity we get displacement by time. Displacement, it is a vector quantity and time it is a scalar quantity. So velocity is a ratio of a vector and a scalar. So the velocity is a vector quantity. Next,
নেক্সট হলো এভারেজ ভেলোসিটি। এভারেজ ভেলোসিটি মিন্স total displacement divided by the total time. It's called the average velocity. Number 2, uniform velocity. যখন কোনো একটা বডি লেট object A covered equal displacement in equal time, then we can say the object move with uniform velocity. Next হলো non-uniform velocity. Non-uniform velocity when an object covered unequal displacement in equal time, then we call the object move with non-uniform velocity. Next হলো instantaneous velocity. এই instantaneous velocity কনসেপ্টটা এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ দ্য কনসেপ্ট অফ instantaneous speed. তাহলে when limit delta t tends to 0, instantaneous velocity হচ্ছে delta t by delta. নেক্সট এরপরে একটা নিউমেরিক্যালস করা যাক। নিউমেরিক্যালসটা হলো যে a person move in a circular path of radius 5 meter and it come back to the initial position within, let's say, 3 minutes. Then find the average velocity and the average speed of the person. তাহলে person move in a circular path whose radius is 5 meter, then it start from A and it covered the total path and come back to A, start from A and come back to A in 3 minutes. Then average speed is equal to total distance divided by total time. What is the total distance? The total distance in this case is the circumference of the circle.
তার মানে 2 into pi into r, আর total time is 3 into 60, then pi divided by 18 meter per second. Next হলো average velocity. What is the average velocity? Average velocity means the total displacement divided by time. The person start from A and come back to the A. Then what is the total displacement? Total displacement means the final position minus the initial position divided by time. And in this case, the final position and the initial position is the same. So average velocity is 0 divided by 3 into 60 meter per second equal to 0 meter per second. Next, topic is the acceleration. What is the acceleration? Acceleration means the rate of change of velocity. It means let the final velocity of an object be v2, the initial velocity is v1, then v2 minus v1 divided by, and let when its in initial velocity its time is t1, when its at final velocity its time is t2, then t2 minus t1. Then acceleration is equal to v2 minus v1 divided by t2 minus t1. The next question is acceleration is scalar or vector. Acceleration is v2 minus v1 divided by v2 minus 2. This v2 minus v1, it is a vector quantity, and t2 minus t1, it is a scalar quantity. So acceleration is the ratio of vector to scalar. So the acceleration is a vector quantity. Next topic is the time versus displacement graph. এই টপিকে বেশ কিছু গ্রাফ নিয়ে আমাদের একটু ডিসকাস করতে হবে। তার মধ্যে ফার্স্ট হলো টাইম ভার্সেস ডিসপ্লেসমেন্ট, और কোনো বইতে লেখা থাকে ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম, ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ। প্রথম হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফটা পাবো কি করে? Let there is a object who moves in a some velocity, then it's when the time versus time and displacement data is given, from here we can get the graph. Then ekhane time and displacement, then it is given that when time is 0, displacement is 0. When time is 1, displacement is 5 meter. When time is 2, displacement is 10 meter. When time is 3, displacement is let's say 15 meter and so on. তাহলে আমরা যদি এখানে একটা গ্রাফ ড্র করি,
এদিকে আমরা টাইম কোঅর্ডিনেটটাকে রাখছি আর এদিকে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট কোঅর্ডিনেটটাকে রাখছি। তাহলে এখানে কি হবে, টাইম 0 সেকেন্ড, 1 সেকেন্ড, 2 সেকেন্ড, 3 সেকেন্ড, আর এদিকে আমরা 5 10 15। তাহলে এখানে কি হবে, ফার্স্টে এখানে আমাদের গ্রাফে অ্যাকচুয়ালি প্লট করতে হবে 0 0 1,5 2,10 and 3,15 points. তাহলে at 0 its displacement 0, at 1 its displacement is 5, at 2 second its displacement is 10 second, at 3 second its displacement is 15 second. তাহলে আমরা এই পয়েন্টগুলোকে যদি অ্যাড করে দিই, আমরা যে লাইনটা পেলাম এটাকে বলে ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম কার্ভ। হ্যাঁ, এটা হয়তো স্ট্রেট লাইন বলে মনে হচ্ছে, আমরা কার্ভ কেন বলবো, স্ট্রেট লাইন ইটসেলফ আ কার্ভ। তাহলে এইটা হলো আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ। এই ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফের থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন বের করতে পারি, যেমন from the slope of a displacement versus time graph we get the velocity. Now next আমরা কিভাবে স্লোপ বের করব, how to calculate slope। স্লোপ ক্যালকুলেট করার জন্য দুটো ওয়ে আছে। ফার্স্ট, আমরা যদি এই যে লাইনটা এক্স অ্যাক্সিসের সাথে কত অ্যাঙ্গেল করে আছে এটা যদি আমরা জানতে পারতাম, দেন স্লোপ ইজ ইকুয়াল টু tan অফ থিটা। নেক্সট, সেকেন্ড প্রসেস, আমরা এই কার্ভের উপর যে কোনো দুটো পয়েন্ট নিয়ে নিই। লেট এই পয়েন্টটা হলো সাম T2, D2, এখানে কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে নিলাম, এটা হলো সাম T1, D। তাহলে স্লোপ মিন্স change of y-axis value divided by change of x-axis value. That means y2 minus y1 divided by x2 minus x1. এখানে আমাদের y2 মানে কি d2, y1 মানে কি d1 divided by t2 minus t। তাহলে এইভাবে আমরা স্লোপ বের করতে পারি। আচ্ছা, নেক্সট, তাহলে আমাদের এই স্লোপটা ফ্রম টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ, এর স্লোপ আমাদের কি দিচ্ছে, স্লোপ ইজ ইকুয়াল টু d2 minus d1 divided by d2 minus d1। d2 minus d1 এর মানে হলো চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট divided by the change of time. Change of displacement divided by change of time, it gives us the velocity. Okay, so from the slope of the displacement time graph we get the velocity. You can say it's proof. Next, নেক্সট হলো আরেকটা গ্রাফ পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ। ভেলোসিটি টাইম, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ আমরা পাবো কি করে, ওই কোনো ইনফরমেশন আমাদের দেওয়া থাকতে হবে। লেট এখানে টাইম ভার্সেস ভেলোসিটি, কিছু ইনফরমেশন আমাদের দেওয়া থাকলো, টাইম সেকেন্ডে, ভেলোসিটি মিটার পার সেকেন্ডে। বললো যে লেটস 0 সেকেন্ডের ভেলোসিটি ছিল 0,
1 সেকেন্ডের ভেলোসিটি ছিল 1 মিটার পার সেকেন্ড, 2 সেকেন্ডের ভেলোসিটি ছিল 2 মিটার পার সেকেন্ড, 3 সেকেন্ডের ভেলোসিটি ছিল 3 মিটার পার সেকেন্ড। আচ্ছা, এই ধরনের আমি যে এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছি এগুলো সাম কাইন্ডস অফ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি, কিন্তু অনেক ধরনের গ্রাফ হতে পারে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্লট করতে হবে কি 0,0 পয়েন্ট, 1,1 পয়েন্ট, 2,2 পয়েন্ট, 3,3 পয়েন্ট এই ভেলোসিটি টাইম। তাহলে আমরা এক্স অ্যাক্সিসে রাখবো কি টাইম, আর ওয়াই অ্যাক্সিসে কি রাখবো ভেলোসিটি। ওকে, তাহলে 0, 1, 2, 3, 1, 2। তাহলে 0 পয়েন্টে ভেলোসিটি ছিল 0, 1 পয়েন্টে আমরা ভেলোসিটি পেয়েছি কোনো একটা 1, 2 সেকেন্ডে আমরা ভেলোসিটি ছিল 2, 3 সেকেন্ডে আমাদের ভেলোসিটি ছিল 3। তাহলে এই পয়েন্টগুলোকে আমরা যোগ করে দিলে আমরা যে কার্ভটা পাবো বা যে স্ট্রেট লাইনটা পাবো একে বলবো ভেলোসিটি টাইম কার্ভ। ভেলোসিটি টাইম কার্ভ। নেক্সট, এই ভেলোসিটি টাইম কার্ভ গ্রাফের থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন পাই। নাম্বার ওয়ান হলো from the slope of velocity time graph we get acceleration. Let there are 2 points. এই points এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে some t2 v2, এইখানে আরেকটা কোনো পয়েন্ট রয়েছে তার কোঅর্ডিনেট হচ্ছে some t1 v1। তাহলে আমরা স্লোপ মানে কি পাবো? Slope is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। এখানে y2 এর ভ্যালু কত? v2, v2 minus v1 divided by t2 minus t1, which give the change of velocity divided by change of time। তাহলে change of velocity divided by change of time, it gives us the acceleration. From the slope we get the acceleration, or the value of acceleration. Next, from the area of velocity time graph we get the displacement. Let এই পয়েন্টার কোন একটা নাম দিয়ে দিলাম সাম পি পয়েন্ট, এই পয়েন্টার নাম দিলাম সাম কিউ পয়েন্ট। এটা থেকে আমি একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম টাইম অ্যাক্সিসের উপর, যার নাম দিলাম সাম আর পয়েন্ট, আর পি পয়েন্ট থেকে আরেকটা পারপেন্ডিকুলার টানলাম যার নাম দিলাম আমি এক্স। তাহলে the area of PQRS, the area of PQRS, this PQRS is a trapezium. Then the PQRS area, formula of the area of trapezium is equal to half into sum of parallel side into the perpendicular distance between the parallel side. তাহলে এখানে আমাদের sum of parallel side কি হবে? Sum of parallel sides mean QR plus PS, আর এদের perpendicular distance means RS. Now QR, this QR
if the V1, this P is, it gives us the V2, and this R2S, RS gives us the T2 minus T1 value. Then it is equal to 1 by 2 V1 plus V2 into T2 minus T1. V1 plus V2 এটাকে আমরা লিখতে পারি V1 plus V2 by 2 into T2 minus T1. আমরা ধরে নিলাম let's say T2 minus T1 is equal to sum T. তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি V1 plus V2 by 2 এর মানে হলো average velocity into time. Average velocity into time v into t gives us the displacement. তাহলে আমরা কি পেলাম যে কোনো একটা velocity time graph থেকে আমরা কি পাই displacement. ফার্স্ট যেটা আমরা শিখব সেটা হচ্ছে mathematical method to solve the problem of motion in straight line. Okay, এই মোশন ইন স্ট্রেট লাইনে সলভ করার জন্য যেটা জানতে হবে সেটা ফার্স্ট হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন। এখানে আমাদের দুটো জিনিস জানতে হবে, ফার্স্ট হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন আর সেকেন্ড হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন। এই ডিফারেন্সিয়েশন আর ইন্টিগ্রেশন দুটোই হলো আমাদের ম্যাথস এর ক্যালকুলাসের পার্ট। আচ্ছা, এবার আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের শুধু পার্টিকুলারলি যেটুকু রুলস বা যেটুকু ফর্মুলাস আমাদের লাগবে আমরা শুধু ওইটুকুই এখানে শিখবো। formulas of differentiation. Number 1, differentiation. Number 1, আমরা কোনো একটা ভেরিয়েবল কে আমরা x ধরলাম, কোনো একটা ভেরিয়েবল x is a variable। আমরা কোনো একটা y ধরলাম যেটা x এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। দেন আমরা ডিফারেন্সিয়েশনটাকে লিখবো হচ্ছে ডেল্টা y বাই ডেল্টা x। এবার এটা তো ডিফারেন্সিয়েশন লেখা হলো, আমি শর্টেই বলছি কারণ ম্যাথস এর মতন ডিটেলস আমি এখন পড়াবো না। এর ফার্স্ট রুলসটা হলো আমরা কোনো একটা কনস্ট্যান্টকে যদি কোনো একটা ভেরিয়েবলের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করে উই গেট 0। নাম্বার 2, আমরা যদি x টু দি পাওয়ার n কে ডেল্টা x এর রেসপেক্টে আমরা যদি ডেরিভেটিভ করি আমরা পাবো n x টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1। ওকে, এবার আমরা এই সেম ডেল্টা y কে যদি y টু দি পাওয়ার n এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করি আমরা সেম জিনিসই পাবো। তার মানে ভেরিয়েবল যদি সেম থাকে আমাদের সেই ভেরিয়েবল রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করলে ভ্যালুটা সেম আসবে। 2 নম্বর ফর্মুলা। 3 নম্বর ফর্মুলা, আচ্ছা এই ফর্মুলা লেখার আগে এর একটা এক্সাম্পল দেওয়া যায়। এক্সাম্পল হলো ডেল এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার 6। ওকে, তাহলে এর অ্যান্সারটা হবে 6 এক্স টু দি পাওয়ার 6 মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 6 এক্স টু দি পাওয়ার 5। 3 নম্বর ফর্মুলা। 3 নম্বর ফর্মুলাটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো একটা ডেল এক্স অফ এ এক্স টু দি পাওয়ার n ক্যালকুলেট করি where a is a constant
তাহলে আমাদের এর অ্যান্সারটা হবে, আমরা এই কনস্ট্যান্টটাকে ডেরিভেটিভের বাইরে বের করে দেবো, ডেল ডেল এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন, which is equal to a x a n x to the power n minus 1. Next, হচ্ছে আমরা যদি ডেল ডেল এক্স অফ সাম x to the power n plus x to the power some m এরকম যদি কোনো একটা ডেরিভেটিভ করি, আমরা কি করবো, এই ডেরিভেটিভটাকে ডেল ডেল এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার n প্লাস ডেল ডেল এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার m এইভাবে লিখতে পারবো। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার এই যে রুলস গুলো বললাম, এই রুলস গুলো বলার কারণ কি? রুলস গুলো বলার কারণ হচ্ছে, প্রথমে আমাদের জানতে হবে রিলেশন বিটুইন velocity, displacement and acceleration. First হচ্ছে নাম্বার 1, velocity is equal to delta s by delta t, where s is the displacement. Number 2, acceleration is equal to delta v by delta t. আর আমরা যদি এই ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা টি, এই ভি এর জায়গায় আমরা যদি ডেল্টা এস বাই ডেল্টা টি বসাই, তাহলে আমরা পাই ডি টু এস বাই ডিটি স্কোয়ার। ওকে, এবার এই যে ডেরিভেটিভ দিয়ে একটা অঙ্ক করা যাবে, নিউমেরিক্যালস। Numericals 1. Let given that a body has displacement x, okay, which varies with time t. আর এখানে দেওয়া রয়েছে the relation between x and t is x is equal to minus 2 by 3 t square plus 16t plus 2. এর পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে, how long time the body will take to come to at rest. ওকে, তাহলে ফার্স্টে যেটা করতে হবে আমাদের, এখানে the how long time the body will take to come to at rest এর মানে আমাদের বের করতে হবে কখন আমাদের ভেলোসিটির ভ্যালুটা 0 আসছে। তাহলে আমরা একটু আগে যে রিলেশন গুলো লিখলাম, সেখানে এর অ্যান্সারটা আমি উপরে করছি, সেখানে আমাদের রিলেশনটা কি ছিল, v is equal to delta x by delta t। তাহলে আমরা এখানে v এর জায়গায় বসাবো, টি x এর জায়গায় বসাবো d dt of minus 2 by 3 t square plus 16t plus 2। তাহলে এটা ইকুয়াল টু হবে d dt of minus 2 by 3 t square plus 16t 2 by 3 t square plus d dt of 16t plus d dt of 2। ওকে, তাহলে এখানে আমাদের এই যে minus 2 by 3 t square, এখানে কনস্ট্যান্ট টার্ম কোনটা, minus 2 by 3,
তাহলে এই -2/3টা বাইরে চলে আসবে, d dt of t স্কয়ার প্লাস এখানে 16টা বাইরে চলে আসবে, 16 d dt of t প্লাস ডেরিভেটিভ অফ আ কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল টু কত হবে 0। তাহলে এটা আমাদের আসছে -2/3 t স্কয়ার। তাহলে এর ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, আমরা যদি t টু দি পাওয়ার n এর যদি dt এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করতাম আমরা কি পেতাম, n t টু দি পাওয়ার n - 1। এখানে আমাদের কি আছে t স্কয়ার, তাহলে আমরা এর ডেরিভেটিভ করলে কি পাবো 2 t টু দি পাওয়ার 2 - 1 প্লাস 16 d dt অফ t। আমরা যদি এখানে n এর জায়গায় 1 বসাই তাহলে এখানে কি পাবো 1 t টু দি পাওয়ার 1 - 1, তাহলে 1 t টু দি পাওয়ার 0, আমরা জানি সামথিং টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, 1 into 1 equal to 1, তাহলে এটা আমাদের আসছে 16। তাহলে এবার আমাদের বের করতে হবে when the value equal to -4/3t plus 16। এখানে আমাদের বের করতে হবে, এটা হলো আমাদের v এর ভ্যালু, আমাদের বডিটা কখন রেস্টে ছিল, দ্যাটস মিন at which value of t v is equal to 0। তাহলে আমরা v এর জায়গায় 0 পুট করব, -4/3t plus 16, তাহলে plus 4/3t is equal to 16, which implies that t is equal to 16 into 3/4, 4 is equal to 12। ওকে, তাহলে at t equal to 12 the body will be at rest। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে numericals 2। এখানে given that the displacement of a particle depend on time t। Okay, according to the relation x is equal to 3 minus 5t plus 2t square। এখানে দিয়েছে then number 1 find the velocity at t is equal to 2 seconds, and number 2 find the acceleration at t is equal to 4 seconds। ওকে, তাহলে আমাদের এখানে কি দেওয়া রয়েছে, আমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে ডিসপ্লেসমেন্ট। আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট আর ভেলোসিটির মধ্যে রিলেশন কি, v is equal to delta x by delta t। তাহলে আমাদের এখানে v এর ভ্যালু কি হবে, v is equal to d dt of 3 minus 5t plus 2t square। তাহলে এখানে আমরা যদি ডেরিভেটিভ করি কি হবে, d dt of 3 minus d dt of 5t plus d dt of 2t square। ওকে, তাহলে d dt of 3 it is a constant এর ডেরিভেটিভ করলে কি হবে 0 minus 5টা বাইরে বেরিয়ে আসবে, d dt of t হবে প্লাস 2টা বাইরে চলে আসবে, d dt of t square। ওকে, তাহলে আমরা যদি d dt of t করি তাহলে কি পাবো, 1 plus 2 into t to the power 1। তাহলে আমরা কি পাচ্ছি -5 plus 4। এবার আমাদের জানতে চেয়েছে find the velocity at t equal to 2 seconds। তাহলে আমাদের ভেলোসিটির এক্সপ্রেশনটা কি হলো, v is equal to -5 plus 4t square। এবার আমাদের জানতে যে v at t equal to 2 এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে গেলে v at t equal to 2 is equal to -5 plus 4 into 2, তার মানে আছে -5 plus 8 is equal to +3। তাহলে আমাদের ভেলোসিটি হবে, আচ্ছা এখানে গিভেন ছিল x is in meter and t is in time। তাহলে আমাদের ভেলোসিটিটা হবে v is equal to +3 মিটার পার সেকেন্ড।
নেক্সট আমাদের এর নেক্সট পার্টটা বলেছিল ফাইন্ড দ্য অ্যাক্সিলারেশন এট t ইকুয়াল টু 4 সেকেন্ড। তাহলে আমরা এখানে v এর এক্সপ্রেশনটা কি পেলাম? আমরা v এর এক্সপ্রেশনটা পেলাম, এটা হচ্ছে 2 এরটা, v is equal to -5 plus 40। এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে অ্যাক্সিলারেশন। What is the relation between acceleration and velocity? A is equal to delta v by delta t। তার মানে এখানে হবে del t of -5 plus 40। তাহলে এখানে হবে del t of -5 plus del t of 40। ওকে, তাহলে -5 it is a constant, তাহলে ডেরিভেটিভ করলে আমরা কি পাবো 0 প্লাস 4টা বাইরে চলে আসবে ddt of t, তাহলে এটা আমরা পাবো 0 প্লাস 4 into 1 which is equal to 4। তাহলে আমরা দেখছি অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু আসছে কি 4 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। তাহলে এখানে এই অ্যাক্সিলারেশনটা টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, কেন? তার এক্সপ্রেশনে কোনো টি আসেনি। ওকে, তাই জন্য the acceleration at t equal to 4 second is also 4 meter per second। তাহলে acceleration for any value of t we get a is equal to 4 meter per second। Actually this is 4 meter per second, এই ভেলোসিটিটা ইন্ডিকেট করছে the body is moving in a uniform acceleration। তার জন্য অ্যাক্সিলারেশনটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট হয়, টাইম ছাড়া টাইমের যে কোনো ভ্যালুর জন্য এর ভ্যালুটা সেমই থাকবে। এবার ডিফারেন্সিয়েশন হয়েছে, এবার আমরা শিখবো ইন্টিগ্রেশন। ফার্স্ট হচ্ছে ইউজফুল ফর্মুলাস অফ ইন্টিগ্রেশন। তাহলে ফার্স্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে নাম্বার 1, আমরা যদি কোনো একটা এই যে এইটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন সাইন। ওকে, তাহলে আমরা যদি কোনো একটা ডেল্টা এক্স এর ইন্টিগ্রেশন করি আমরা পাবো x plus some constant c। This c is called integrating constant। Okay, number 2, আমরা যদি কোনো x to the power n এর আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমরা পাবো x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, where c is a integrating constant। ওকে, তাহলে এখানে একটা एग्जांपल দেওয়া যাক। লেট ইন্টিগ্রেশন x to the power 5 delta x। আমরা ইন্টিগ্রেট করলে we get x to the power 5 plus 1 divided by 5 plus 1 plus c equal to x to the power 6 divided by 6 plus c। নাম্বার 3, আমরা যদি কোনো একটা কনস্ট্যান্টের a x to the power n delta x এর ভ্যালু যদি বের করতে চাই তাহলে এটা হবে a ইন্টিগ্রেশন x to the power n delta x। তাহলে কনস্ট্যান্টটা কি হলো, বাইরে বেরিয়ে গেল। তাহলে এটা কি হবে a x to the power n plus 1 by n plus 1 plus some integrating constant c। আচ্ছা, এখানে একটা কনফিউশন থাকে স্টুডেন্টদের, এটা স্টুডেন্টরা ভাবে যে a ব্র্যাকেটের মধ্যে x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c হওয়ার কথা। তাহলে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার হওয়ার কথা যে a x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus ac। অ্যাকচুয়ালি ac it is also a constant। এখানে তো আমাদের কনস্ট্যান্টের কোনো পার্টিকুলার ভ্যালু আমরা এখনো জানি না, তাই এখানে c নিলে সেটাও ভুল নয়। ঠিক আছে, এর একটা এক্সাম্পল করা যাক। এর এক্সাম্পল হলো লেটস সে ইন্টিগ্রেশন 3 x to the power 3 delta x। তাহলে এখানে কি হবে, 3টা বাইরে বেরিয়ে যাবে, ইন্টিগ্রেশন x to the power 3 delta x। তাহলে 3 x to the power 3 plus 1 divided by 3 plus 1 plus c। তাহলে 3 x to the power 3 by 4 plus c। ওকে, where c is a integrating constant। এটা হলো নাম্বার 3। নাম্বার 4 রুলস নাম্বার 4,
এটা হলো ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন। আমরা যদি কোনো x টু দি পাওয়ার n ডেল্টা x এর ইন্টিগ্রেট করি at লোয়ার লিমিট 1 to 2, এর ভ্যালু হয় x টু দি পাওয়ার n plus 1 ডিভাইডেড বাই n plus 1 এর লোয়ার লিমিট 1 আপার লিমিট। ওকে, তাহলে এটা হবে 2 to the power n plus 1 divided by n plus 1 minus 1 to the power n plus 1 divided by n plus 1. ওকে, তাহলে আমরা একটা জেনারেল এক্সাম্পল দেখি। ইন্টিগ্রেশন x স্কয়ার ডেল্টা x at x equal to 0 to 2, তাহলে আমরা এর ইন্টিগ্রেট করলে কি পাবো? x to the power 2 plus 1 মানে 3 ডিভাইডেড বাই 2 plus 1 মানে 3, এর ভ্যালুটা হবে 0 থেকে 2, তাহলে এটা হবে 2 to the power 3 by 3 minus 0 to the power 3 by 3, তাহলে 8 ডিভাইডেড বাই 3। ওকে, তাহলে এই চারটি ইন্টিগ্রেশনের রুলস আমাদের জেনারেলি এই মোশন ইন স্ট্রেট লাইন সলভ করার জন্য লাগবে। আপাতত অন্য অনেক ইন্টিগ্রেশনের রুলস আছে, অনেক স্পেশাল ফর্মুলাস আছে, ট্রিগোনোমেট্রিক ইন্টিগ্রেশন আছে, সেগুলো মোশন ইন স্ট্রেট লাইনে লাগবে না। নেক্সট হচ্ছে relation between displacement, velocity and acceleration. ওকে, আগেরটা আমরা ডেরিভেটিভ দিয়ে বা ডিফারেন্সিয়েশনে এদের মধ্যে কি রিলেশন ছিল সেটা বের করেছিলাম। এখানে আমরা কি করব? এখানে আমরা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন দিয়ে এদের মধ্যে কি রিলেশন সেটা বের করব। নাম্বার 1, v is equal to delta s by delta t, এটাকে আমরা লিখতে পারি del v dt is equal to delta s, which means that integration of v dt is equal to integration of x, যেটা ইমপ্লাই করে integration of v dt is equal to x. ওকে, নাম্বার 2 আমাদের কি ছিল? অ্যাক্সিলারেশন a is equal to delta v by delta t, তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো a dt is equal to delta v। এরপরে যদি আমরা ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড আমরা যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে আমরা পাবো ইন্টিগ্রেশন অফ a dt is equal to ইন্টিগ্রেশন অফ delta v, তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ a dt is equal to v। তাহলে s এর সাথে v এর রিলেশন আর v এর সাথে a এর রিলেশন আমরা পেয়ে গেলাম। নেক্সট এবার করতে হবে কি নিউমেরিক্যালস। ওকে, এখানে কি আছে? the acceleration a is in meter per second square of a particle given by a is equal to 3t square plus 2t plus c। ওকে, এরপর যেটা জানতে চেয়েছে এখানে যেটা বলেছে where t is time and এর ইউনিট হলো এবার বলেছে if the particle start out with velocity 2 meter per second at t is equal to 0, then find the velocity when t is equal to 2 seconds. ওকে, এটা হলো পুরো কোয়েশ্চেনটা। এবার আমাদের কি রয়েছে? আমাদের এখানে অ্যাক্সিলারেশনের একটা এক্সপ্রেশন দেওয়া রয়েছে যে a is equal to 3t square plus 2t plus c। এখান থেকে কি করতে হবে? এখান থেকে আমাদের ভেলোসিটির এক্সপ্রেশন বের করতে হবে, কারণ আমাদের বলেছে ফাইন্ড দ্য ভেলোসিটি। ওকে, ফাইন্ড দ্য ভেলোসিটি when t equal to 2 seconds।
তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো, ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা টি ইজ ইকুয়াল টু 3t স্কোয়ার প্লাস 2t প্লাস সি। তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো ডেল্টা ভি ইজ ইকুয়াল টু 3t স্কোয়ার প্লাস 2t প্লাস। এইবার ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড, ইন্টিগ্রেটিং বোথ, আমরা যদি বোথ সাইডে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে আমরা কি পাবো, ইন্টিগ্রেশন অফ ডেল্টা ভি ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ 3t স্কোয়ার প্লাস 2t প্লাস সি ডেল্টা। তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ ডেল্টা ভি উই গেট ভি ইজ ইকুয়াল টু integration of 3t square dt, integration of 2t dt, integration of 2t square plus 2, sorry 2t square plus 2. Integration 2t. ওকে, তাহলে এখানে কি 3টা ভেরিয়েবল বাইরে চলে আসবে, তাহলে 3 t to the power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus 2 t to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus 2 t plus c। তাহলে এখানে c টা কি, c টা হলো ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট। ওকে, তাহলে আমাদের এই এক্সপ্রেশনটা আলটিমেটলি কি আসছে, 3t to the power 3 by 3 2t square by 2 plus 2t plus c। তাহলে আমরা যদি উপরে লিখি তাহলে আমাদের এক্সপ্রেশনটা আসছে, এই 3 3 ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, 2 2 ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, তাহলে আমাদের এই এক্সপ্রেশনটা আসবে v is equal to t to the power 3 plus t square plus t plus c, where c is the integrating constant. এবার আমাদের কোয়েশ্চেনে একটা ভ্যালু গিভেন রয়েছে, এখানে গিভেন রয়েছে if the particles start out with v is equal to 2 meter per second at t equal to 2, তাহলে আমরা ফার্স্টে বের করব v at t equal to 2, সরি t equal to 0। তাহলে v at t equal to যদি আমরা 0 বের করি তাহলে আমরা এখানে কি পাবো, 0 to the power 3 0 square 0 plus c। এবার v at t equal to 0 given that 2, তাহলে আমাদের এখানে কি হবে, 2 is equal to c। তাহলে আমরা c এর ভ্যালু কি পেলাম, 2। তাহলে আমাদের আলটিমেটলি ভেলোসিটির এক্সপ্রেশনটা কি দাঁড়ালো, v is equal to t cube plus t square plus t plus 2। তাহলে এটা হলো আমাদের আলটিমেট এক্সপ্রেশন অফ ভেলোসিটি। এবার আমাদের কি জানতে চাইছে, এবার জানতে চাইছে ফাইন্ড দ্য ভেলোসিটি when t is equal to 2 সেকেন্ড। তাহলে আমরা এবার v এর জায়গায় t equal to 2 বসাবো, তাহলে বসালে কি পাবো, 2 to the power 3 2 square 2 plus 2, তাহলে 8 plus 4 plus 2 plus 2, তাহলে 8 4 12 12 plus 2 14 14 plus 2 16। তাহলে আমাদের আলটিমেট ভেলোসিটি কত হলো, 16 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, নেক্সট নিউমেরিক্যালস। নেক্সট নিউমেরিক্যাল যেটা এখানে গিভেন রয়েছে যে নিউমেরিক্যালস 2, velocity of a particle v is equal to 4t square plus 2t। then এখানে বলেছে find out the displacement between 2 and 3 সেকেন্ড। ওকে, তাহলে আমাদের এখানে কি রয়েছে, এখানে v দেওয়া রয়েছে v is equal to 4t square plus 2t। তাহলে আমরা যদি এখান থেকে ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে চাই তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট s is equal to কি হয়, ইন্টিগ্রেশন অফ v dt। এটা একটু আগে প্রুফ করেছিলাম। তাহলে এখানে হবে s is equal to ইন্টিগ্রেশন 4t square plus 2t dt। তাহলে আমাদের s এর ভ্যালুটা আসছে
integration of 4t square dt plus integration of 2t dt. এখানে আরেকটা জিনিস গিভেন রয়েছে, আমাদের বের করতে বলেছে ফাইন্ড দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট বিটুইন 2 and 3 সেকেন্ড। তাহলে আমাদের টি এর ভ্যালু 2 সেকেন্ড থেকে টি এর ভ্যালু 3 সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে বলেছে। তাহলে এটা আমাদের এক্সপ্রেশনটা হবে ইন্টিগ্রেশন 4t স্কয়ার dt at t equal to 2 to 3 plus integration 2t dt at t equal to 2 to 3। তাহলে আমরা যদি এই 4t স্কয়ারের ইন্টিগ্রেশন করি আমরা কি পাবো, 4t টু দি পাওয়ার 2 প্লাস 1 বাই 2 প্লাস 1 এর ভ্যালুটা কি হবে 2 থেকে 3 প্লাস 2 t টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 1 বাই 1 প্লাস 1 এর লোয়ার লিমিটটা হবে 2, আপার লিমিটটা হবে 3। তাহলে এটা আলটিমেটলি যেটা আসছে 4 t টু দি পাওয়ার 3 বাই 3 এর ভ্যালুটা আসবে 2 থেকে 3 প্লাস 2 t স্কয়ার বাই 2 এর লিমিটটা আসবে 2 থেকে 3। তাহলে 2 টু ক্যান্সেল করে যাক। তাহলে এখানে আমাদের কি আসছে 4 বাই 3 t কিউব এর ভ্যালু আপার লিমিট হচ্ছে 3, লোয়ার লিমিট হচ্ছে 2, আর এখানে আসবে t স্কয়ার এর আপার লিমিট আসবে 3, লোয়ার লিমিট আসবে 2। এবার আমরা যদি এখানে ভ্যালুগুলো পুট করি তাহলে কি পাবো 4 বাই 3 3 to the power 3 minus 2 to the power 3 plus 3 square minus 2 square। তাহলে এটা আমাদের কি আসছে 4 by 3 27 minus 8 plus 9 minus 4। তাহলে এটা কি আসছে, তাহলে আসছে 4 by 3 into 19 plus 5, এটা হচ্ছে 19 into 4 by 3, তার মানে এটা আসছে আচ্ছা এটা উপরে করি, তাহলে এটা আসছে ইকুয়াল টু 76 by 3 plus 5, 3 টাকে এলসিএম নিয়ে নাও তাহলে হবে 76 plus 15, তাহলে আসছে 91 by 3, তার মানে 30.33। ওকে, এত মিটার। আমরা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আর ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে কিছু নিউমেরিক্যাল সলভ করেছিলাম। এবার আমরা কিছু ফর্মুলাস আর সেগুলোর প্রুফ করব। নাম্বার 1, এখানে ফার্স্ট যেটা জানতে হবে হোয়াট ইজ ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেটরি মোশন। ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেটরি মোশন মানে যে মোশনে কোনো একটা বডি অ্যাক্সিলারেশনটা কনস্ট্যান্ট থাকে, where acceleration is constant। এবার এর আমাদের এর ইকুয়েশন বের করতে হবে, ইকুয়েশন অফ দ্য ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেটরি মোশন। এই ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেটরি মোশনের ইকুয়েশন বের করার আগে আমরা কিছু জিনিসটা আমরা অ্যাজিউম করে নেব। আমরা অ্যাজিউম করে নিই let the body start with uniform velocity। ওকে, এরপরে আমরা ধরে নিই let the body move with t সেকেন্ড। এখানে ধরে নিই the acceleration of the body is a meter per second square, u meter per second, and it covered
distance is at is meter at time t second, and thus আমরা যেটা অ্যাজিউম করে নেব যে the body velocity become v after t second. ওকে, তাহলে আমরা এই অ্যাজিউম গুলো করে নেব। তাহলে প্রথমটা কি হলো, the body start with velocity, সরি ইউনিফর্মটা হবে না, start with velocity u meter per second, the body move with t second, the acceleration of the body is a meter per second, it covered distance s meter at time t second, and the body velocity become v after t second. তাহলে এই অ্যাজাম্পশন গুলো আমরা ধরে নিলাম। অ্যাজাম্পশন গুলো ধরে নেওয়ার পর এবার আমরা কি করব, আমাদের হচ্ছে এক এক করে ইকুয়েশন লিখতে হবে আর ইকুয়েশন গুলো প্রুফ করতে হবে। The first equation is v is equal to u plus at। তাহলে v টাকে আমরা কি বলেছিলাম, t সেকেন্ড ফর ভেলোসিটি, তাহলে এই v টাকে আমরা বলতে পারি ফাইনাল ভেলোসিটি। ওকে, এই u টাকে আমরা যে ভেলোসিটি নিয়ে শুরু করেছিল এটাকে আমরা বলবো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, এটা হলো অ্যাক্সিলারেশন, এটা হলো টাইম। তাহলে এবার এর আমরা প্রুফ করব। আমরা প্রুফ করব দুটো ওয়েতে। নাম্বার ওয়ান, আমরা প্রুফ করব প্রুফ বাই ইন্টিগ্রেশন। আগের ক্লাসে ইন্টিগ্রেশন আর ডিফারেন্সিয়েশন করেছিলাম, এই প্রুফ গুলোই যাতে সুবিধা হয় বুঝতে হচ্ছে। তাহলে ফার্স্টে আমরা দেখব, আমরা অ্যাক্সিলারেশনকে কি লিখতে পারি, a is equal to delta v by delta t, which implies that a delta t is equal to delta v। এবার আমরা কি করব, ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড, with limiting value। তাহলে আমরা ফার্স্টে ইন্টিগ্রেশন অফ a dt is equal to ইন্টিগ্রেশন অফ dv। এবার at t equal to 0, t equal to 0 মানে কি, যখন কোনো একটা মোশনটাকে আমরা কনসিডার করছি, যখন মোশনটা ইনিশিয়ালি স্টার্ট হচ্ছে, তাহলে at t equal to 0, এই t যখন 0 তখন এর ভেলোসিটি কত, u, আমরা u কে কি বলেছি, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। নেক্সট, আফটার t সেকেন্ড এর ভেলোসিটি কত হবে, v। ওকে, তাহলে আমাদের কি হবে, এই ইন্টিগ্রেশনটা আমরা যদি করি, এখানে কি হবে, ইট ইজ আ কনস্ট্যান্ট। কেন, আমরা প্রথমেই বলেছিলাম এটা আমরা কিসের জন্য বের করছি, ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেটরি মোশন, যেখানে এটা কনস্ট্যান্ট। তাহলে এটা বাইরে চলে আসবে, ইন্টিগ্রেশন অফ dt t ইকুয়াল টু 0 থেকে t ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ dv u থেকে v। তাহলে আমরা যদি dt এর ইন্টিগ্রেশন করি আমরা কি পাবো, a t, যেখানে t এর ভ্যালু আসবে 0 থেকে t, আর এটা কি হবে, v, যেখানে v এর ভ্যালু আসবে u থেকে v। তাহলে আমরা এখানে যদি এই ভ্যালুগুলোকে পুট করি, তাহলে a ব্র্যাকেটের মধ্যে t মাইনাস 0, আর এখানে আসবে আপার লিমিটটা আমরা যদি বসাই v মাইনাস, তাহলে আমরা আলটিমেটলি কি পেলাম, at is equal to v minus u, which implies that v is equal to u plus at। ওকে, এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই প্রুফটাই করব, প্রুফ বাই গ্রাফ। তাহলে আমরা এখানে একটা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ কনসিডার করে নেব। ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ, এটা হলো টাইম, এদিকে হচ্ছে ভেলোসিটি। তাহলে আমরা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের আমরা কি বলেছি,
ইউ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে ইউ, তার মানে যখন টাইম জিরো তখন এই বডিটা মোশনটা শুরু করেছিল সাম ইউ ভেলোসিটি নিয়ে। ওকে, আর এক টি টাইম যখন টি হয়ে গেছে তখন এর ভেলোসিটিটা হয়েছিল সাম ভি, সাম ভি। এবার এটা হলো আমাদের গ্রাফ। এবার আমরা আগের দিন যেটা বলেছিলাম যে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ, ওটা মনে হয় ক্লাস টু তে আমরা করি, মানে সেকেন্ড যে ক্লাসটা ছিল এটাই, সেটাই আমি বলেছিলাম যে তাহলে আমাদের কি আসছে, আমরা কি জানি ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ, উই নো দ্য স্লোপ অফ দ্য velocity time graph gives us the acceleration. ওকে, তাহলে আমরা কি করব, এই এটার নাম দিলাম এ পয়েন্ট, এটার নাম দিলাম বি পয়েন্ট। তাহলে আমাদের এ পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কত হবে, এতে টি এর ভ্যালু 0 0 ইউ, আর এখানে টি এর ভ্যালু হবে কত টি, আর ভেলোসিটি হবে ভি। তাহলে আমাদের যদি স্লোপ বের করতে হয়, অ্যাক্সিলারেশন ইজ ইকুয়াল টু স্লোপ। এই স্লোপ মানে কি, স্লোপ মানে হলো ডিফারেন্স অফ ওয়াই অ্যাক্সিস, তাহলে ফাইনাল ভ্যালু অফ y coordinate minus initial value of y coordinate divided by final value of x coordinate minus initial value of x coordinate. তাহলে আমাদের y coordinate এর ফাইনাল ভ্যালু কত, v। তাহলে এখানে a ইকুয়াল টু কি হবে v, y কোঅর্ডিনেটের ইনিশিয়াল ভ্যালু কত u মাইনাস u, x কোঅর্ডিনেটের ফাইনাল ভ্যালু কত t, এর ইনিশিয়াল ভ্যালু কত 0। তাহলে আমাদের কি হলো, a is equal to v minus u by t, which implies that at is equal to v minus u, which implies that v is equal to u plus at. ওকে, তাহলে ফার্স্ট ইকুয়েশন আমাদের দুটো প্রসেসেই প্রুফ হলো। নেক্সট, নেক্সট হলো সেকেন্ড ইকুয়েশন। সেকেন্ড ইকুয়েশনটা হলো s is equal to ut plus half a t square। ওকে, তাহলে সেকেন্ড ইকুয়েশনটা কি করব, এরও প্রুফ করতে হবে। নাম্বার ওয়ান, প্রুফ বাই ইন্টিগ্রেশন। তাহলে এখানে আমরা কি জানি, a মানে কি অ্যাক্সিলারেশন, না আমরা অ্যাক্সিলারেশন দিয়ে শুরু করব না, আমরা একটা কাজ করি, আমরা ভেলোসিটি মানে কি ডেল্টা এস বাই ডেল্টা। ওকে, তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি v dt is equal to delta s। এরপরে আমরা কি করব, ইন্টিগ্রেট করব। এখানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড উইথ লিমিট। তাহলে আমাদের এখানে হবে ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ডিটি ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ ডেল্টা এস। তাহলে এক টি ইকুয়াল টু 0 আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট কত ছিল 0, আর যখন টি এর ভ্যালু টি হয়েছে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট কত হয়েছে এস। ওকে, তাহলে আমরা ফার্স্টে কি করব, এখানে ভি এর জায়গায় আমরা আগের ফর্মুলাটাই যেটা পেয়েছিলাম ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি, এই ভ্যালুটাকে পুট করব। তাহলে আমরা কি পাবো, ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ প্লাস এটি ডিটি at t equal to 0 to t is equal to integration of delta s as a is equal to 0 to s। তাহলে আমরা যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে আমরা কি পাবো, ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ডিটি প্লাস ইন্টিগ্রেশন অফ এটি ডিটি, টি এর ভ্যালু 0 থেকে টি, টি এর ভ্যালু 0 থেকে টি ইকুয়াল টু ডিএস এর ইন্টিগ্রেশন করলে হয় এস।
তাহলে এস 0 থেকে এস। তাহলে এবার ইউটা কি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। তাহলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এটা ইট ইজ আ কনস্ট্যান্ট, কারণ ইনিশিয়ালি কোনো একটা অবজেক্ট যে কোনো ভেলোসিটি নিয়ে সে তার মোশনটা শুরু করতে পারে, তার জন্য কোনো টাইম ডিপেন্ডেন্সি বা কোনো কিছু ব্যাপার থাকে না। তাহলে ইউটা আমরা বাইরে বের করে নিতে পারি, ইন্টিগ্রেশন অফ ডিটি টি ইকুয়াল টু 0 থেকে টি প্লাস এ, এটা কনস্ট্যান্ট কেন, কারণ এটা আমাদের ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেটরি মোশন, তাহলে অলরেডি এটা কনস্ট্যান্ট। ইন্টিগ্রেশন অফ টি dt t equal to 0 থেকে t, এর ভ্যালুটা কত হবে s মাইনাস c। তাহলে আমরা আলটিমেটলি কি পাচ্ছি, আমরা আলটিমেটলি পাচ্ছি u dt এর ইন্টিগ্রেশন করলে কি পাবো t, এর ভ্যালু কি হবে 0 থেকে t প্লাস a, t এর ইন্টিগ্রেশন t dt এর ইন্টিগ্রেশন করলে হয় t স্কয়ার বাই 2, 0 থেকে t is equal to s। তাহলে আমাদের এবার আমরা ভ্যালুগুলো বসাই, u t minus 0 plus a t square by 2 minus 0 square by 2 is equal to s। তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ut plus a t square by 2 is equal to s। তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি s is equal to ut plus half a t square। ওকে, তাহলে এটা কি হলো, এটা প্রুফ হলো বাই ইন্টিগ্রেশন। এবার আমাদের এটারই প্রুফ করতে হবে বাই গ্রাফ। তাহলে এখানেও আমরা কি করব, একটা ভি ভার্সেস টি একটা গ্রাফ নেব, যেটা একটা বডি ইনিশিয়ালি স্টার্ট করেছে ইউ ভেলোসিটি নিয়ে, ফাইনালি এর ভেলোসিটি হয়েছে ভি, আর ফাইনালি এর টাইমটা আসছে টি। তাহলে আমাদের এইটা কত হবে ইউ, আমাদের এই ভ্যালুটা কত আসছে, এখান থেকে এই ভ্যালুটা আসবে ভি, এটার নাম দিই এ বি সি ও। তাহলে আমরা আগের দিন যেটা দেখেছিলাম যে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের আমরা এরিয়া থেকে কি পাই, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের এরিয়া থেকে আমরা পাই হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। এখান থেকে ডিসপ্লেসমেন্ট বা ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে যাই, তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো, উই নো ফ্রম দ্য area of velocity time graph we get the displacement or distance। তাহলে আমাদের এখানে s এর ভ্যালু কি হবে, s is equal to area of OABC। আচ্ছা এই OABC এটা অ্যাকচুয়ালি কি, ইট ইজ আ ট্রাপিজিয়াম। তাহলে আমাদের এখানে কি হবে, এরিয়া অফ ট্রাপিজিয়াম, তাহলে কি হবে হাফ ইনটু সাম অফ প্যারালাল সাইড ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স বিটুইন প্যারালাল সাইড। বিটুইন প্যারালাল সাইড। তাহলে আমরা যদি সাম অফ প্যারালাল সাইড বের করি, এটা কি আসবে হাফ ও এ প্লাস বিসি, আর এদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা কি হবে ও সি। এবার ওএ, ওএ মানে কি, এটা হচ্ছে ইউ, তাহলে এখানে হবে হাফ ইউ, বিসি মানে কি আসছে ভি, আর ওসি মানে কি আসছে টি। ওকে, তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাবো, s is equal to half of u plus v into t। এবার আমরা আগের যে ইকুয়েশনে বের করেছিলাম যে v is equal to u plus at, এই ভ্যালুটা আমরা এখানে পুট করব। তাহলে আমাদের কি আসবে, s is equal to half u plus at into t। তাহলে আমাদের কি আসবে, s is equal to half 2u plus at into t। তাহলে এখান থেকে আমাদের আসছে এখান থেকে আমাদের যেটা আসছে যে s is equal to half into 2u into t plus half into at
ইন্টু টি, তাহলে এস এর ভ্যালু আসছে ইউটি প্লাস হাফ এ টি। প্রুফড। তাহলে আমাদের কি হলো, সেকেন্ড ইকুয়েশনটা প্রুফড। ওকে, এরপর এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের থার্ড ইকুয়েশনের প্রুফ করতে হবে। এই থার্ড ইকুয়েশনটা কি হবে? থার্ড ইকুয়েশনটা যেটা আছে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস। এখানে আমরা ফার্স্টে কি করব, প্রুফ ইউজিং ইন্টিগ্রেশন। তাহলে আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন দিয়ে প্রুফ করি তাহলে আমাদের কি আসবে, ফার্স্টে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা লিখতে পারি a is equal to delta v by delta t। আবার আমরা এটাকে লিখতে পারি ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা এস ইন্টু ডেল্টা এস বাই ডেল্টা টি। ওকে, তাহলে আমাদের a ইকুয়াল টু কি আসছে, ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা এস বাই ডেল্টা টি। তাহলে রেট অফ চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি আসবে, ভি। তাহলে আমাদের আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো, a ডেল্টা এস ইজ ইকুয়াল টু ভি ডেল্টা ভি। ঠিক আছে, এবার আমরা কি করব, ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড, ইন্টিগ্রেটিং both side with limiting value। তাহলে আমাদের হবে ইন্টিগ্রেশন a ডেল্টা এস ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ডেল্টা ভি। তাহলে আমাদের ইনিশিয়ালি যখন কোনো একটা অবজেক্ট যখন মোশনটা স্টার্ট করেছিল তার ইনিশিয়ালি ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে, জিরো ইনিশিয়ালি ডিসপ্লেসমেন্ট। আর ইনিশিয়ালের ভেলোসিটি আমরা কি জানি, ইউ, আমরা ধরে নিয়েছিলাম। তাহলে এট টাইম টি এর ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে, এস, এর ভেলোসিটি কত হবে। তাহলে যদি আমরা এখানে ইন্টিগ্রেট করি, এটা কি কনস্ট্যান্ট, বাইরে বেরিয়ে আসবে এ ইন্টিগ্রেশন অফ ডেল্টা এস, জিরো থেকে এস, আর এটা হবে ভি ডিভি। আমরা কি দেখেছিলাম, ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন ডেল্টা এক্স মানে কি, এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট সি। তাহলে আমাদের ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ডিভি মানে ভি টু দি পাওয়ার ওয়ান রয়েছে, তাহলে এটা কি হবে, ভি টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান, যার লিমিটিং ভ্যালু আসবে লোয়ার লিমিট টু আপার লিমিট। তাহলে এখান থেকে আমাদের আসছে ইন এ ডেল্টা এস এর ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয়, এস এর ভ্যালু কত আসবে, জিরো থেকে এস। আর এর যদি ইন্টিগ্রেশন ভি স্কোয়ার বাই টু, এর ভ্যালু কি আসবে, ইউ থেকে ভি। তাহলে এখানে আমাদের কি আসছে, এ এস মাইনাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই টু মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই টু। তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এ ইন্টু এস, এ এস ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই টু। তাহলে টু এ এস ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার, which implies that v square is equal to u square plus 2x। ওকে, এটা হলো আমাদের প্রুফ অফ থার্ড ইকুয়েশন বাই ইন্টিগ্রেশন। এবার আমরা যদি এই প্রুফটা করতে চাই বাই ইউজিং গ্রাফস, তাহলে আমরা এখানে কি করব, সেম জিনিস ভি ভার্সেস টি গ্রাফটা কনসিডার করব। তাহলে ভি ভার্সেস টি গ্রাফ কনসিডার করলে এর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ, ফাইনাল ভেলোসিটি কত আসবে, ভি। এটা হচ্ছে অরিজিন, এখানে টি এর ভ্যালু আসছে টি। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এর এরিয়া বের করতে হবে, কারণ
আমরা এর এরিয়া থেকে কি পাই, ডিসপ্লেসমেন্ট মানে আসবে এরিয়া অফ, এটার নাম কি ও এ বি সি, তাহলে এরিয়া অফ ও এ বি সি, তাহলে হাফ, এটা একটা ট্রাপিজিয়াম, তাহলে কি হয় হাফ ইনটু সাম অফ প্যারালাল সাইড ও এ প্লাস বি সি ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ও সি। তাহলে এটা কি আসবে হাফ, ও এ মানে কি ইউ, বি সি মানে কি ভি, ও সি মানে কি টি মাইনাস জি। তাহলে এটা কি আসছে হাফ ইনটু ইউ প্লাস ভি ইনটু টি। আবার আমরা যে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা প্রুফ করেছিলাম ওখানে কি ছিল, ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি, তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি ভি মাইনাস ইউ বাই এ ইজ ইকুয়াল টু টি। ওকে, তাহলে আমি টি এর জায়গায় ভি মাইনাস ইউ বাই এটা পুট করি, তাহলে হাফ ইনটু ইউ প্লাস ভি ইউ মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই এ। তাহলে এখান থেকে আমার আছে হাফ, ইউ প্লাস ভিটাকে আমি উল্টে লিখি ভি প্লাস ইউ, সরি ভি মাইনাস ইউ বাই এ। তাহলে এখানে কি আসবে হাফ ভি প্লাস ইউ ভি মাইনাস ইউ বাই এ। তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো এস ইজ ইকুয়াল টু হাফ ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই এ। তাহলে এখান থেকে আসছে টু এ এস ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার। তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাবো ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এক্স। ওকে, তাহলে এটা আমাদের থার্ড ইকুয়েশনের প্রুফ হয়ে গেল। ওকে, তাহলে আমাদের থার্ড ইকুয়েশন হলো লাস্ট, ফোর্থ ইকুয়েশন। ফোর্থ ইকুয়েশন যেটা হলো সেটা হলো s of tth s of tth is equal to u plus 1 by 2a 2t minus 1। ওকে, তাহলে এটা হলো tth সেকেন্ডে ডিসপ্লেসমেন্ট। প্রথমে এর মানেটা বুঝতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ stth। stth মানে হলো কোনো একটা অবজেক্টের টি সেকেন্ডের টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট মাইনাস টি মাইনাস 1 সেকেন্ডের টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট। ওকে, তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক, এক্সাম্পল দিলে আমার মনে হয় এটা বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে ধরা যাক কোন একটা পার্টিকেল প্রথম 1 সেকেন্ডে 2 মিটার গেছে, সেকেন্ড পরের 1 সেকেন্ডে 3 মিটার গেছে, পরের 1 সেকেন্ডে 4 মিটার গেছে, পরের 1 সেকেন্ডে 1.5 মিটার গেছে, নেক্সট 1 সেকেন্ডে ও লেটস সে 2 মিটার গেছে। তাহলে এবার যদি আমাদের বের করতে বলে এস অফ ফিফথ, আমাদের 5 সেকেন্ডের ডিসপ্লেসমেন্ট কত, তাহলে আমরা যেটা বের করব টোটাল 5 সেকেন্ডে কতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 1 2 3 4 5, তাহলে টোটাল 5 সেকেন্ডে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট কত আসবে 2 + 3 5, 5 + 4 9, 10, 10.5, 12.5। ওকে, আর আমরা ফোর্থ সেকেন্ডে টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট কত দেবো, তাহলে আমাদের এই প্রথম ফোর্থ সেকেন্ডে টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট কত 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 মানে হচ্ছে 10.5। তাহলে আমাদের এস অফ ফিফথ মানে টোটাল ডিস্টেন্স বা টোটাল ডিস্টেন্স অর ডিসপ্লেসমেন্ট, এখানে টোটাল ডিস্টেন্স কভার বাই 5 সেকেন্ড মাইনাস টোটাল ডিস্টেন্স কভার বাই 4 সেকেন্ড। তাহলে 5 সেকেন্ডে টোটাল এই অবজেক্টটা বা বডিটা কতটা ডিস্টেন্স কভার করেছে 12.5, আর 4 সেকেন্ডে কতটা ডিস্টেন্স কভার করেছে 10.5, তাহলে আমাদের এই ভ্যালুটা হলো 2। তাহলে এই 4 সেকেন্ড আর 5 সেকেন্ডে ইন বিটুইন যে ডিস্টেন্স বা ডিসপ্লেসমেন্টটা কভার করেছে এটাই হলো এস অফ ফিফথ। ওকে,
এবার এটার আমরা প্রুফ করব। এটার আমরা প্রুফ বাই অ্যালজেব্রা, জাস্ট নর্মাল অ্যালজেব্রা দিয়ে প্রুফ করব। তাহলে এস অফ টি এর মানে কি, ডিসপ্লেসমেন্ট at time t সেকেন্ডের টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই the displacement at t-1 সেকেন্ডের ডিসপ্লেসমেন্ট। তাহলে আমাদের যে ফর্মুলা ছিল s is equal to ut plus half a t square, তাহলে আমরা এখানে st মানে কি পাবো, ut plus half a t square, আর s of t-1 মানে পাবো u t-1 plus half a t-1 এর হোল স্কয়ার। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি এখানে কি পাবো, ut প্লাস হাফ a t স্কয়ার মাইনাস ut প্লাস u প্লাস 1/2a t স্কয়ার মাইনাস 2t প্লাস 1। এটা ইকুয়াল টু কি আসছে, ut প্লাস হাফ a t স্কয়ার মাইনাস ut minus ut minus u minus half, তাহলে এখানে আসছিল ut মাইনাস ইউ, সরি এটা মাইনাস হবে, এটা হচ্ছে মাইনাস ut প্লাস u মাইনাস হাফ a t স্কয়ার মাইনাস মাইনাসে প্লাস 1/2a ইন্টু 2t মাইনাস 1/2। ওকে, তাহলে এখানে কি হবে, ut ক্যান্সেল হবে, মাইনাস হাফ a t স্কয়ার মাইনাস হাফ a t স্কয়ার ক্যান্সেল হবে, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, u প্লাস 1/2a 2t মাইনাস 1। তাহলে আমাদের s অফ t এর কি হলো, s অফ t এর ভ্যালু হলো u প্লাস 1/2a 2t মাইনাস 1। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এই চারটে ফর্মুলা আর তার প্রুফ গুলো শেষ। এইবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মোশন ইন গ্র্যাভিটি। মোশন ইন গ্র্যাভিটি, তাহলে এই মোশন ইন গ্র্যাভিটি এটা দু রকম হতে পারে। একটা হচ্ছে কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা কোনো একটা হাইট থেকে নিচের দিকে ছেড়ে দিলাম, সেই জন্য তার মানে অবজেক্টটা হচ্ছে এর ডাউনওয়ার্ড মোশনের জন্য, ডাউনওয়ার্ড মোশন। তাহলে ফার্স্ট যেটা আসবে মোশন ইন গ্র্যাভিটি আর স্ট্রেট লাইন মোশন, ওখানে কি হয়, দুটো প্রায় সিমিলার। আমাদের স্ট্রেট লাইনের জন্য মোশন ইন স্ট্রেট লাইন আর মোশন ইন গ্র্যাভিটি, এখানে স্ট্রেট লাইন মোশনে আমরা অ্যাক্সিলারেশনকে লিখতাম a, এখানে গ্র্যাভিটির জন্য আমরা অ্যাক্সিলারেশনকে লিখবো g। আমরা স্ট্রেট লাইন মোশনে ডিস্টেন্সকে লিখেছিলাম s, এখানে ডিস্টেন্সকে লিখবো h। এবার ফার্স্ট ইকুয়েশন আমাদের মোশন ইন স্ট্রেট লাইনে কি ছিল, যেটা ছিল হচ্ছে v is equal to u plus at ফর দ্য গ্র্যাভিটেশন ডাউনওয়ার্ড মোশনের জন্য, মোশন আন্ডার গ্র্যাভিটি ইন ডাউনওয়ার্ডস, এখানে কি হবে, এখানে হয়ে যাবে v is equal to u plus g। আমাদের সেকেন্ড ইকুয়েশন যেটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে s is equal to ut plus half a t square। তাহলে এখান থেকে আমাদের আসবে s is equal to, সরি s না, h is equal to ut plus half g t square। তিন নম্বর কি আসবে, v স্কোয়ার is equal to u স্কোয়ার প্লাস 2a ছিল, আমাদের এই গ্র্যাভিটেশনের জন্য এই ইকুয়েশনটা হয়ে যাবে v স্কোয়ার is equal to u স্কোয়ার প্লাস 2gh। ওকে, নেক্সট এবার আমরা কি করব, মোশন ইন গ্র্যাভিটি ইন আপওয়ার্ড ডিরেকশন। তাহলে আমরা যদি
আপওয়ার্ড মোশনের জন্য দেখি, আপওয়ার্ড মোশন মানে আমরা কোনো একটা অবজেক্টকে উপরের দিকে ছুড়ে দিয়েছি। তাহলে কি হবে, এখানে আমাদের স্টেট লাইনের জন্য আমাদের অ্যাক্সিলারেশন ছিল এ, আমরা যখন আপওয়ার্ডে ছুড়ে দেবো সেটার জন্য আমাদের অ্যাক্সিলারেশন হবে মাইনাস জি। আমাদের স্টেট লাইনের জন্য এস ছিল, ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল এস, এখানে হবে এইচ। তাহলে ফর্মুলা গুলো রিডিউস হয় কি হলো, নাম্বার ওয়ান ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি, এটা রিডিউস হয়ে এলো ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ মাইনাস জিটি। নাম্বার টু এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার, এটা ফর আপওয়ার্ড মোশনের জন্য হবে h is equal to ut minus half gt. Number 3, v square is equal to u square plus 2as, এই ফর্মুলাটা এখানে হয়ে যাবে v square is equal to u square minus 2gh। ওকে, তাহলে আমাদের এই তিনটে ফর্মুলাতে মানে স্টেট লাইন মোশন আর গ্র্যাভিটেশন মোশনের কম্পেয়ার করে আমরা এই তিনটে ফর্মুলা লিখে দেব। এরপর কি হবে, এরপরে দু একটা নিউমেরিক্যালস করতে হবে এই মোশন ইন স্টেট লাইন। নিউমেরিক্যালস, a car accelerated uniformly, okay, on a straight road, and a car accelerated uniformly on a straight road from the rest to 180 kilometer per hour in 25 সেকেন্ড। এবার এখানে যেটা জানতে চেয়েছে, find the distance covered by the car in 25 seconds। তাহলে আমাদের এখানে কি বের করতে হবে, আমাদের এখানে ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে হবে। ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করার জন্য ফর্মুলা কি, আচ্ছা ফার্স্টে আমরা দেখে নিই এখানে কি কি গিভেন রয়েছে। তাহলে কার অ্যাক্সিলারেটেড ইউনিফর্মলি অন আ স্ট্রেট লাইন রোড ফ্রম দ্য রেস্ট, এর মানে হলো আমাদের ইউ এর ভ্যালু ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে 0। নেক্সট কি বলেছে, টু 180 কিলোমিটার পার আওয়ার, তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটি ভি কি হবে 180 কিলোমিটার পার আওয়ার। তার মানে 180 কিলোমিটার টু মিটারে আনতে গেলে 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয়, 1 আওয়ারকে সেকেন্ডে আনতে গেলে 3600 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয়, এত মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে 1 2 3 4 এটা হবে 5/80, এটাকে কাটলে 10, তাহলে 50 মিটার পার সেকেন্ড। আর আমাদের টাইম কি বলে দিয়েছে, টি এর ভ্যালু বলে দিয়েছে 25 সেকেন্ড। আমাদের কি ক্যালকুলেট করতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এস। তাহলে এস এর এস বের করতে গেলে, এসটা আমরা ক্যালকুলেট করতে গেলে দুটো ফর্মুলা ইউজ করতে পারতাম। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার, আর নাম্বার টু হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস 2as। কিন্তু আমাদের যে ডেটা বা ভ্যালু গুলো গিভেন রয়েছে সেখানে আমরা যদি ফার্স্ট ফর্মুলাটা ইউজ করতে চাই, আমাদের ইউ এর ভ্যালু গিভেন টি জানি, কিন্তু আমরা এই যে এ, এই ভ্যালুটা কিন্তু আমাদের গিভেন নেই। বা আমরা যদি সেকেন্ড ফর্মুলাটা ইউজ করি, আমরা ভি জানি, আমরা ইউ জানি, আমরা এ জানি, কিন্তু আমরা এ জানি না, তাই জন্য আমরা কি এসটাকে ক্যালকুলেট করতে পারবো না। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, ফার্স্টে আমাদের এটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে।
তাহলে আমরা কি জানতাম, ফার্স্ট ফর্মুলা কি ছিল, v is equal to u plus at, তাহলে এখানে এবার ফর্মুলা ইউজ করো, তাহলে 50 is equal to 0 plus a into 25, which implies that a এর ভ্যালু কত, 2। তাহলে অ্যাক্সিলারেশন কত, অ্যাক্সিলারেশন আসছে 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। ওকে, তাহলে এবার আমরা যদি ফার্স্ট ফর্মটা ইউজ করি, s এর ফার্স্ট ফর্মটা, তাহলে আমরা যদি এটাই ইউজ করি, আমরা s কি পাবো, ut মানে 0 into 25 plus half, a মানে 2, t square মানে 25 into 25, 2 ক্যান্সেল করলে s equal to আসবে 625 মিটার। এবার আমরা যদি সেকেন্ড ফর্মটা ইউজ করি, তাহলে কি হবে, v স্কয়ার is equal to u স্কয়ার plus 2s, তাহলে v স্কয়ার মানে 50 স্কয়ার is equal to 0 স্কয়ার plus 2 into s, তাহলে এখান থেকে আসবে 50 into 50 by 2 into 2 equal to s, which implies that 25 s is equal to 25 into 25 equal to 625 মিটার। ওকে, তাহলে আমরা কি হলো, এই দুটো ফর্মুলা দিয়ে এসটাকে ক্যালকুলেট করে নিলাম। নেক্সট হচ্ছে নিউমেরিক্যালস 2। নিউমেরিক্যালস 2 যেটা আসছে, আ বল, two ball A and B thrown simultaneously A thrown vertically upward with speed 20 meter per second from ground and B vertically downward from the top of a building height 40 meter. Okay, along the same line. এরপর বলেছি at what position they will, তাহলে আমাদের অঙ্কটা কি বললো, এখানে যেটা বললো সেটা হচ্ছে এরকম একটা 40 মিটারের কোন একটা হাইটের কোন বিল্ডিং আছে, এখান থেকে এটাকে কি করা হয়েছে, এ ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড, এটাকে উপরের দিকে 20 মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি দিয়ে ছোড়া হয়েছে, আর বিটাকে কি করা হয়েছে, নিচের দিকে 20 মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি দিয়ে ছোড়া হয়েছে। এমন ভাবে ছোড়া হয়েছে যাতে এরা যখন উপরে উঠতে গিয়ে দে আর কোলাই। আমরা ধরে নিই যে লেট আফটার t সেকেন্ড they will collide, okay, but they will meet each other, আমরা ধরে নিলাম এই t সেকেন্ডে এটা h1 ডিস্টেন্স উপরে উঠলো বা h1 হাইট উপরে উঠলো, আর বিটা h2 হাইট নিচে নামলো। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ h1, h1 হলো, তাহলে h1 ইকুয়াল টু হবে ut মাইনাস হাফ gt স্কোয়ার, তাহলে h1 এর ভ্যালু হবে u 20 ইন্টু t মাইনাস হাফ ইন্টু 9.8 ইন্টু t। এবার h2 টা কি, h2 টা হচ্ছে বিটা কতটা নিচে নেমেছে, তাহলে h2 এর ভ্যালু আসবে h2 is equal to ut
প্লাস হাফ gt স্কোয়ার, তার মানে h2 ইজ ইকুয়াল টু 20 ইন্টু t প্লাস হাফ ইন্টু 9.8 ইন্টু t। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই যে h1 আর h2 দুজনে মিলে টোটাল কতটা ডিস্টেন্স বা কতটা হাইট কভার করে 40 মিটার। তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি h1 প্লাস h2 ইকুয়াল টু 40। তাহলে এবার h1 এর ভ্যালুটা আমরা যদি পুট করে দিই কি পাবো, ut মাইনাস হাফ gt স্কোয়ার, h2 এর ভ্যালু পুট করলে ut না 20t সরি implies that 20t minus half into 9.8 into t square plus 20t plus half into 9.8 into t square is equal to 40। তাহলে এই ভ্যালু দুটো কেটে যাবে, তাহলে আমরা কি পাবো 40t is equal to 40। তাহলে t এর ভ্যালু কি আছে 40/40 equal to 1। তাহলে আফটার 1 সেকেন্ড দে উইল মিট ইচ আদার। এবার আমাদের বের করতে বলেছে এট হোয়াট পজিশন দে উইল মিট। তাহলে আমরা কি করব, তাহলে আমরা ধরে নিই যে ফ্রম গ্রাউন্ড, তাহলে এখানে হবে ফ্রম গ্রাউন্ড দে মিট at height h1। ওকে, তাহলে এখানে h1 এর ভ্যালু কি হবে, h1 মানে আমাদের যেটা ছিল 20 into t মাইনাস হাফ ইন্টু 9.8 ইন্টু t স্কোয়ার। তাহলে আমরা এখানে t ইকুয়াল টু 1 পুট করি, তাহলে h1 at t ইকুয়াল টু 1 এটা কি হবে 20 into 1 মাইনাস হাফ ইন্টু 9.8 into 1, তাহলে এটা আছে 4.9, তাহলে 20 মাইনাস 4.9, তাহলে 15.1 মিটার ফ্রম দ্য। ওকে, তাহলে আমাদের মোশন ইন স্ট্রেট লাইনের পুরো 5টা ক্লাস নিউমেরিক্যাল শেষ। ডিটেলস এর জন্য আমাদের একাডেমির অফলাইন ক্লাসে স্টুডেন্টরা যোগাযোগ করতে পারে। নেক্সট টপিক যেটা শুরু হবে সেটা হচ্ছে ওই ইউনিট ডাইমেনশন এন্ড এরর, ওটা আমরা নেক্সট দিন থেকে শুরু করবো। থ্যাংক ইউ।